اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے سیف جگہ پانی کی شکل میں اس کو میں نے بنا کے رکھ دیا۔ سیف جگہ کا مطلب باپ کی ریڑھ کی ہڈی، ماں کے سینے کی ہڈی میں، یہ دونوں قطرے سینے اور ریڑھ سے نکلتے ہیں اور دونوں نکل کر ایک محفوظ جگہ یوٹیرس بچہ دانی میں پہنچتے ہیں۔ 40 دن تک وہ قطرہ اپنی اصل حالت پہ رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن پہ وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اگلے 40 دن میں اس میں ناک نقشے کی تعمیر ہوتی ہے، پھر اگلے 40 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد جان ڈالی جاتی ہے۔ 4 مہینے سے پہلے اگر ڈاکٹر کہتا ہو کہ عورت کی جان خطرے میں پڑ جائے گی تو حمل گرایا جا سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر شریف اور نیک، آج کل تو کروڑوں میں کوئی ایسا ملتا نہیں ہے، اکثر لوگ تو صرف مال کمانے والا اور بلا وجہ 10 ٹیسٹ لکھ کر دلالی کھانے والا، نارمل ڈیلیوری کو سیزرین کرنے والا، ایک ٹیسٹ سے کام چل سکتا ہے، 10 ٹیسٹ لکھ کر شام میں پیتھولوجی سے دلالی کھانے والا، ایک دوائی سے کام چل سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے بندہ کہ بس ایک دوائی فٹ ہے، بیماری پکڑ لیا، تو پھر وہ 4 دوائی نہیں لکھے گا تو میڈیسنز کی دکان سے اس کے پاس دلالی کیسے آئے گی؟ تو یہ دلالی کرنے والے بہت ملیں گے۔ اچھا ڈاکٹر جو شریف، نیک، آنیسٹ ہو اور مومن ہو، اگر وہ کہہ دے کہ بچے کو خطرہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے حمل گرایا جا سکتا ہے، ایبورشن کروایا جا سکتا ہے۔ شدید ان کیسول کیسز یعنی ایمرجنسی کیس میں 4 مہینے کے بعد کوئی کیس نہیں سنا جائے گا۔ جب بچے میں جان پڑ جائے، چاہے عورت کی جان کو خطرہ ہو چاہے بچے کی جان کو خطرہ ہو، 4 مہینے کے بعد حمل نہیں گرایا جائے گا، چونکہ وہ مرڈر اور قتل کے درجے میں آ جاتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے۔ ایک بیسک بات میں بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ سماج گھمنڈ سے بھرا ہے، سماج نفرتوں سے بھر رہا ہے، ہم بڑے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس طرح کے گندے جملوں سے گلی کوچہ سڑک گھر سماج کمیونٹی معاشرہ سب بھرا ہوا ہے۔ ایک گھر میں 4 بھائی، چاروں اپنے میں چور ہے، ایک گلی میں 50-100 آدمی سب اپنے آپ میں مست ہے، ایک محلے میں 100-200-500 گھر، سارے لوگ اپنے آپ میں چور ہیں، کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا، ہر آدمی عید تنہا مناتا ہے، جو کوئی کسی سے کم ہوتا ہے دوسرے کے یہاں جا رہا ہے، یہاں تو سب اپنے آپ میں مست ہے، سب منتظر ہیں کہ وہ آئے گا تو وہ آئے گا، سب کوئی نہیں جائے گا، جانور کی طرح عید مناؤ اس کے بعد مر جاؤ، کوئی زندگی کا سکون نہیں۔ مین چونکہ سوشل اینیمل ہے، آدمی کو آدمی سے قرار ملتا ہے۔ جب تک شادی بیاہ میں 10 لوگ آپ کے پاس آئے نہیں، آپ کا گھر اجڑا ہوا معلوم ہوگا۔ آپ کے گھر میں میت ہو 50-100 لوگ نہیں آئے تو آپ کا گھر تو قبرستان سے بدتر ہو جائے گا۔ یہی تو ہے انسانی مین از سوشل اینیمل، انسان سماجی جانور ہے، آدمی کو آدمی سے سکون ملتا ہے۔ پہلے ایک مہمان آتا تھا تو سارا گاؤں اس کو اپنا مہمان سمجھتا تھا، ان کے گھر میں کچھ نہ ہو تو وہاں سے انڈا آ گیا، وہاں سے مرغی آ گئی، ادھر سے دال آ گئی، ادھر سے روٹی آ گئی، مہمان کھا لیا، پتہ ہی نہ چلا کہ گھر میں بیچارے کا کچھ نہیں ہے، یہ شاندار اہتمام کہاں سے ہو گیا۔ پہلے انسان رہتے تھے، اور آج اگر میری بیٹی کا رشتہ اگر زکریا اسٹریٹ میں اگر کسی انجینئر سے طے ہو جائے تو جو بندہ 1 منٹ میرے پاس آ کے بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ 1 دن کا ٹائم نکال کے ستو باندھ کے یہاں سے زکریا اسٹریٹ جاتا ہے اور وہاں جا کے ایک شکایت کی پوٹلی لے کے لڑکے والے سے کہتا ہے جہاں کس چکر میں پڑے ہیں، وہ لڑکی ایسی ہے، اس کا باپ ایسا ہے، اس کی ماں ایسی ہے، اس کا خاندان ایسا ہے، یعنی اس شکایت کی پوٹلی لے کے گیا اور رشتے کو توڑوا دیا۔ پہلے وہ سماج تھا جو ایک دوسرے کی عزت پہ پردہ ڈالا جاتا تھا، آج وہ سماج ہے جس میں لوگ دوسروں کے عیب کی جستجو میں رہتے ہیں، دوسروں کا کام بگاڑ کر رشتہ توڑ کر اپنے گھر میں تالیاں بجا کے خوشیاں مناتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کیا۔ پتا چلا کہ پہلے سماج میں انسان رہتا تھا، آج جو کام جانور نہیں کرتا وہ کام لوگ کر رہے ہیں، تو کیسے اس سماج میں دل لگے گا، کیسے وہ سماج میں رہنے کا من کرے گا۔ آج آگ لگی ہے، سکون غارت ہے، صرف ایک جانوروں کی خصلت پیدا ہو گئی۔ مصطفیٰ نے کہا تھا من رد عن ارد اخی، کسی آدمی کی بے عزتی کو کسی نے دور کر دیا، اس کی عزت کی حفاظت کی تو اللہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جس نے
किसी बंदे के ऐप पे दुनिया में पर्दा डाला, मन सतरा अब्दन, जिसने दुनिया में किसी बंदे के ऐप पे पर्दा डाला, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। किस कदर तब्दीली आ गई समाज में। पहले लोग ऐप ढांपते थे और आज ऐप खोलते हैं। पहले लोग इज्जत बचाते थे और आज जलील करने के लिए एक एक पॉइंट की तलाश में रहते हैं। सच बुजुर्गों ने कहा था कि अखीर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा। अखीर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा। कुत्ता का मतलब मरी हुई बकरी है तो अकेले खाना है। उस मोहल्ले का कुत्ता अगर आ गया तो भौंक भौंक के उसको भगा देना है। इस मुर्दार को अकेले खाना है। छोटी हकीर सी मखलूक है। किस कदर सिंपैथेटिक माइंडेड है वो चोटी कि कहीं शक्कर मिल जाए तो तनहा नहीं खाती है, अपनी 1000 सहेलियों को बुला के लाती है और तब वो शक्कर खाती है। ऐसे हो गए समाज के लोग। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा दामाद, मेरी बेटी, मेरी दुनिया, मेरी दौलत, मैं मफाद परस्त हो गए लोग, खुद गर्ज हो गए लोग, सेल्फिश हो गए लोग। इसलिए समाज नफरतों से भर गया, बीमारियों से भर गया, समाज दुश्वारियों से भर गया, समाज टेंशन से भर गया, समाज उलझनों से भर गया। एक रास्ता है वाहिद कि जब तक नफ्स की पैरवी करेगा, शैतान की पैरवी करेगा, फिल्म के एक्टर की पैरवी करेगा, क्रिकेटर की पैरवी करेगा, हाफ पैंट चड्डी पहनने वाले जोकर की पैरवी करेगा, नाचने गाने वाले की पैरवी करेगा, समाज इसी तरह दूर होता जाएगा, जंगल में भटकता रहेगा, नफरतों की आग में जलता रहेगा। अल्लाह ने अपने महबूब को मॉडल बना के भेजा है कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे सुलूक करना है, कैसे बच्चा पैदा करना है, कैसे उसका नाम रखना है, कैसे उसकी तरबियत करनी है, कैसे रिश्तेदारियां बरकरार रखनी है, कैसे अपना कम भुलाकर दूसरों की दिलजोई करनी है, कैसे अपने पेट पे पत्थर मांगकर गरीबों की खिदमत करनी है। ये सारा तरीका हयात जो मुस्तफा ने दिया है, अगर बंदा उस तरीके हयात की पैरवी करे, ये नफरतों का समाज और मोहब्बतों की जन्नत में तब्दील हो जाएगा। चूंकि तमाम सुकून और चैन अल्लाह ने अपने महबूब की पैरवी में रख दिया है। महबूब से हट के जब से लोगों ने जीना शुरू किया, क्रिकेटर को मॉडल मान रहा है, फिल्म एक्टर को मॉडल मान रहा है, व्हाट्सएप यूट्यूब पे किसी जोकर को नाचता देख रहा है, उसको अपना लीडर मान रहा है, उसके फॉलोवर लोग बन रहे हैं। नतीजे में दूरियां बढ़ गई, मोहब्बतें घट गई। जरा गौर से सिर्फ सोचें अल्लाह ने क्या कहा, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि पैदा कैसे हुआ। वो पानी का कतरा, पहले तो मिट्टी की बात आई, लीसदार गारे की बात आई, बदबूदार कतरी की बात आई, उसके बाद अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें उछलते हुए पानी से पैदा किया है। वलक़द खलक़नल फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक मिन माइन दाफिक। हमने जंप करते हुए पानी के कतरे से पैदा किया है। वो कौन जंप करता पानी है, यानी मनी का कतरा कूदता हुआ निकलता है, जंप करता हुआ। उसको कुरान शरीफ ने बयान किया कि जंप करते हुए पानी के कतरे से वो कूद के निकलता है, तो उससे मैंने पैदा किया। वो यानी जलील बेकदर पानी जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। अक्सर हम कहते हैं कि सूअर अगर यहाँ बदन से लग जाए गुस्ल फर्ज नहीं होता है, जहां लगा वहीं धो दिया जाए। कुत्ता अगर यहाँ गोद में आके बैठ जाए और कुत्ते के बदन पे पूरा पाखाना हो तो पूरा बदन नापाक नहीं होता है, जहां गंदगी है वहीं धो दिया जाए। एक पोजीशन है नाइट फॉल हो जाना, यानी वही मनी का कतरा निकल जाना। तो उसके निकल जाने से बाल की सारी जड़ों में पानी पहुंचाना फर्ज है, हल्क के अंदर पानी पहुंचाना फर्ज है, नाक के नर में बांसे में पानी पहुंचाना फर्ज है, सर से लेके पांव तक कहीं भी बाल बराबर कोई जगह सूखी रही तो वो बंदा 100 बाल्टी से नहा ले फिर भी वो नापाक ही रहेगा। इसलिए गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। एक है कि दांत के तमाम जबड़ों हल्क तक कहीं भी कुछ अटका हुआ न रहे, सारी चीजें निकाल के हर जगह पानी पहुंचाए। और दूसरा है कि नाक में ऐसे नहीं बल्कि नर्म जगह तक पानी पहुंच जाए। और तीसरा है कि सर से लेके पांव तक कहीं बाल बराबर जगह सूखी न रहे। ये गुस्ल फर्ज कब होता है, वही मनी का कतरा निकलने के बाद।
بس. اور اس کے نکلنے کے بعد یہ خطرناک غسل فرض ہوتا ہے جس کو کرنا ہی کرنا ہے. تو اب وہ اسی قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا ہے جس قطرے کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا. اللہ کہتا ہے کہ دیکھ اپنی پیدائش پہ کہ تیری ابتدا کیسی ہے, تیری اسٹارٹنگ کہانی کیسی ہے, تیرا آغاز کیسا ہے. سماج میں جب کوئی سینہ تان کے چلتا ہے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ ارے اسی کا تو بیٹا ہے جس کا باپ میری گائے چراتا تھا. ذرا دیکھ اپنی اوقات میں رہ, ذرا دیکھ تیرا خاندان کیسا ہے, تیرے باپ ماں کیسے ہیں. تو اس طرح کے جملے اس بندے کا غرور توڑنے کے لیے بولا جاتا ہے. جب ابھی اپنی اوقات بھول کر کے حد سے آگے جا کے بولتا ہے تب لوگ کہتے ہیں ذرا دیکھ لے خاندان کا منہ دیکھ لے, باپ دادے کا چہرہ دیکھ لے, کیسا تھا تیرا باپ دادا. یہ بات ہم لوگ کہتے ہیں, مگر میرا خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے. صوفیاء کرام کہتے ہیں کیوں اللہ نے کہا ایسا؟ اس لیے کہا چونکہ بندے کا نیچر ہے. حسن ملا تو مغرور ہو گیا, دولت ملی تو مغرور ہو گیا, ایک گھر کلکتہ بنا لیا تو فرعون کا دادا بن گیا, ایک آلٹو خرید لی تو نمرود کا نانا بن گیا, ایک فیکٹری بنا لی تو حامان و شداد کا باپ بن گیا. یعنی گھمنڈ کے بولے I am greater than you, میں تم سے بڑا ہوں اور تم ہم سے بڑا کون ہے. اسی گھمنڈ کے جملے نے نفرتوں کو پیدا کیا, محبتوں کو مٹا دیا. لڑائی جھگڑے کیس مقدمہ ہندوستان کی کچہری لڑائی جھگڑے کے مقدموں سے بھری ہوئی ہے. 90% ہی لڑائی جھگڑا. ایک بالشت زمین کے لیے 1 کروڑ خرچ کر دینا, اگر یہ صبر کر لیتا, ایک بالشت اپنی زمین چھوڑ دیتا, کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا. ایک بالشت زمین سے چاہے شہر ہو چاہے دیہات ہو, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن موج کی لڑائی بتا دوں گا, اوقات میں 1 انچ نہیں چھوڑوں گا, چاہے 1 کروڑ روپے خرچ ہو جائے, تھانے والے کو دوں, ڈی ایم کو دوں, ایس پی کو دوں, 50 کروڑ روپے ہم کو دینا پڑے, رشوت, جیل جانا پڑے, سب گوارا ہے, مگر ایک بالش زمین نہیں چھوڑوں گا. اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوتی؟ جگ ہنسائی بھی ہوئی, رسوائی بھی ہوئی, اور ایک بالش زمین کے لیے 1 بیگھا زمین کے برابر پیسہ بھی خرچہ ہوا. میں نے اپنے والد گرامی سے سیکھا. ہماری زمین کے بازو میں میرے گھر کے پاس ایک پڑوسی تھا. میرے والد نے کہا کہ نہیں چھوڑوں گا, یہاں زمین میری یہاں تک ہے. وہ بول رہا تھا نہیں یہ زمین ہماری یہاں تک ہے. میں نے کہا ابا ایک بالش کی زمین کے لیے امین کو بلاؤ, ناپی کرو, چیچا لیدر کرو, چھوڑ دیجئے. کہا ٹھیک ہے, ہم لوگ مریں گے تو زمین تمہاری ہوگی. میں کہا ہاں ہماری زمین ہوگی, چھوڑ دیجئے اس کو. چھوڑ دیا. پڑوسی تک کو بھنک نہیں لگی, کچھ نہیں ہوا, پرابلم حل ہو گیا. ابھی کچھ دن سے پہلے میرا ایک پڑوسی کہہ رہا تھا دیوار نہیں باندھ دیں, دیوار نہیں دینے دیں گے, دیوار نہیں دینے دیں. میں نے کہا پنچایتی میں نہیں کروں گا, تھانہ نہیں جاؤں گا, پولیس نہیں جاؤں گا, تیرے سامنے بھی کھڑا نہیں ہوں گا. وہ زمین ہماری ہے, تم کو دینا ہے, کچھ نہیں کروں گا. اگر تم یہ بولے گا کہ یہاں تک آپ کی زمین ہے, میں وہیں سے باؤنڈری وال کھینچ لوں گا. ایک بالش زمین کے لیے جاہلوں, شرابیوں, پاپیوں, زانیوں کے سامنے میں انصاف مانگنے نہیں جاؤں گا, نہ تھانے دار کے پاس جاؤں گا, نہ پولیس والے کے پاس جاؤں گا. ایک بالش زمین سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. میں نے صبر کیا, یہاں تک کہ مجبور ہو کر 2 دن پہلے فون کیا کہ جہاں سے آپ کو ہو آپ باؤنڈری وال کروانا, دیوار کھڑی کرتے ہیں. اگر میں کہتا کہ میں اوقات دکھا دوں گا, میرے پاس پیسہ بہت ہے, میں کیوں کمایا ہوں, اسی لیے کبھی زمین چھوڑ دوں, میں دکھا دوں گا تم کو, میں دے دوں گا 1 لاکھ تھانے والے کو, چھوٹوا لوں گا, مارکیٹنگ کروا دوں گا. پھر تو ساری دنیا کہتی ہے مولانا ننگا ہو گیا ہے, پیسے کا غرور ہو گیا ہے, پیسے کا گھمنڈ ہو گیا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ایک بالش زمین کی لائن دکھا دوں گا, مار دوں گا, کاٹ دوں گا. یہ ساری باتیں غرور سے پیدا ہونے والی باتیں ہیں. یہ انسان کمزور ہے. مکان ہوا تو غرور, گاڑی خریدا تو غرور, بیٹی کی شادی میں 100 روپے کا کارڈ چھپایا. کون چھپایا ہوگا ایسا جیسا میں چھپایا ہوں؟ کون ایسا لان بک کیا ہوگا جیسا میں کیا ہوں؟ کون اس طرح 5 اسٹار ہوٹل میں شادی کرا ہوگا جیسا میں کر رہا ہوں؟ میں محبتوں کو بتانے والی چیز. اللہ نے اس غرور کو توڑنے کے لیے 1 درجن جگہوں پہ کہا کہ جب بھی میں پیدا ہو, پیدائش پہ غور کر لینا. پانی کا ناپاک قطرہ, لیسدار گارا, بجتی کی مٹی, وہ بے قدر پانی کے قطرے سے تو پیدا ہوا ہے. صوفیاء کرام کہتے ہیں جب بندہ اس پوائنٹ پہ غور کرے گا تو سارا غرور اس کا چور چور ہو جائے گا, اور یہ پیشانی زمین پہ رکھ کے کہے گا مالک میں کمزور ہوں, تو طاقتور ہے, میں محتاج ہوں, تو غنی ہے, میں فقیر ہوں, تو مالک مختار ہے, میں کچھ نہیں ہوں, تو ہی سب کچھ ہے.
जिंदाबाद 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 वाह 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 है वाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सोचने और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा गौर से सुनिए, ये बातें मैंने इसलिए कह दी, अल्लाह ने हमको इंसान बनाया। इंसान वही है जो एक दूसरे से मोहब्बत करे। आदमी की परिभाषा यही है, मोहब्बत करना। आदमी की परिभाषा है दूसरों के काम आना। मोबाइल मत चलाइए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, अकल अगर आपके पास है तो मस्जिद में मोबाइल चला रहा है, स्टेज पे बैठ के मोबाइल चला रहा है, मजमे में मोबाइल तो दिन रात चलाता ही रहता है यार। कम से कम इस जलसे का ख्याल तो करो कि अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल है। मस्जिद का ख्याल तो करो, कम से कम ये मस्जिद अल्लाह का घर है। हाँ, वो नहीं, वो दिन भर चलाया है रूम में और मस्जिद में बैठ के मोबाइल लेके बैठ गया। मतलब इसका ये भी कोई पागलपन है। एक पीर साहब को बोला है उधर कलकत्ता इलाके में, बहुत बड़ा पीर साहब को, वो पीर साहब दिन भर मोबाइल चलाया कर रहे थे और कुर्सी पर जब बैठा, शायद नाक पढ़ रहा है, खतीब तकरीर कर रहा है, वो मोबाइल चला रहा है। घर में मोबाइल चला है कमरे में, और स्टेज पर बैठ के हजारों पब्लिक के सामने मोबाइल चला रहा है। जरा वो नाक पढ़ रहा है, निखात कर रहा है, वो तकरीर कर रहा है, कोई मतलब नहीं, मोबाइल चला रहा है। पब्लिक के दिमाग में क्या मैसेज आएगा? पीर साहब मोबाइल चालक बन गया है, ये मोबाइल चला रहा है। आपने कभी ताजुद शरीफ मोबाइल चलाते हुए देखा स्टेज पर? जितने और मैं कर रहा हूँ कभी नहीं देखा होगा। ताजुद शरिया उस पीर का नाम है जिस पीर एक पीर साहब के तो मोबाइल चला तो मिलेगा, और एक दूसरा गुटखा खोर पीर साहब बहुत मिलेगा। वो जब भी देखो गुटखा खा, जब भी देखो सिगरेट में पिया फेंका। और मुरीद बोलता हजरत को हमारे सिगरेट बहुत पसंद है और तोहफा में सिगरेट ला के दे रहा है। पहले जमाने में पीर साहब को लोग तस्बीह ला के देते थे, जायनमाज ला के देते थे। मेरे पीर को जायनमाज बहुत पसंद है, मेरे पीर को तस्बीह बहुत पसंद है, मेरे पीर को मुसल्ला बहुत पसंद है। लेकिन आजकल पीर को गुटखा पसंद है, तो जो पसंद है वही तोहफा ला के मुरीद ला के देता है। इतना गुटखा ला के देता है, पीर साहब खुश हो जाता है। इतना पान ला के दिया, पीर साहब खुश हो गया। न तस्बीह, न मुसल्ला, न कुरान, न किताब, कुछ नहीं। पहले तो महबूब तरीन किताब गिफ्ट में लोग देते थे हुजूर को, हजरत हमारे पढ़ेंगे, हजरत को ये किताब पसंद है, तसव्वुफ की किताब पसंद है। गुटखा तो वो पीर गुटखा खाने वाला, एक पीर इन गुटखा खोरों के बीच में था जिसे दुनिया अख्तर रजा खान अजहरी ताजुद शरिया कहती है। जब भी देखा मुसल्ले पे देखा, जब भी देखा तिलावत करता देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की झुरमुट में देखा, जब भी देखा दर्से बुखारी करता देखा, जब भी देखा अमरे बिल मारूफ करता देखा। अमेरिका में है अमरे बिल मारूफ, ट्रेन में है अमरे बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। बिहार के देहात में है अमरे बिल मारूफ, या जब सोए हैं तो सोए हैं, जगह हैं तो या तो किताब मुताला करना है, या फतवी की इस्लाह करना है, या उलमाए कराम को कोई मशवरा देना है, या मुरीदों को समझाना है। नहीं कुछ नहीं है तो कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र करना है। तो तुम्हारे पीर को गुटखा मुबारक हो। पीर मेरा है जिसको देखने के बाद गौसे पाक की याद ताज़ा होगी। कौन था इस जमाने का नाइब गौसे आजम? कौन था इस दौर का नाइब इमाम आजम? कौन था इस दौर का राजी? कौन था इस दौर का गजाली? कौन था इस दौर का अल्लामा कस्तलानी? कौन था इस जमाने का नाइब आला हजरत अख्तर रजा खान अजहरी ताजुद शरिया की जात गिरामी। जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। 10-10 लाख लोग पांव पे खड़े होकर जिनकी एक झलक देखने को बेताब रहते थे। नहीं कोई खिताब नहीं सुना जाएगा, सिर्फ दीदारे ताजुद शरिया किया जाएगा। अल्लाह ने इज्जत दी थी, क्या अल्लाह ने मकबूलियत दी थी। वो इतना जबरदस्त इनकलाबी शख्सियत के मालिक थे वो कि 3 साल तक अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र में रहे, मगर एक बार भी दरियाए नील को नहीं देखा। हमारा बेटा यहाँ से जाता है दिल्ली पढ़ने के लिए तो कॉलेज बाद में जाता है, लाल किला पहले देखता है। चलो पहली बार दिल्ली आए हैं, जाएंगे बाद में कॉलेज पे लाल किला देख लें। अगर हमारा बेटा कलकत्ता आ जाएगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी जाएगा परसों और पहले वो हावड़ा का ब्रिज देखने जाता है, तो कलकत्ता का मेट्रो देखने जाता है। जरा मेट्रो देखें, जरा हावड़ा ब्रिज देखें, जरा नेशनल पार्क देख लें, जरा विक्टोरिया पार्क देख लें। जो चीज देखने की है कलकत्ता में अक्सर चीजें देखने वाली वही होती है। सड़क के किनारे पीली टैक्सी है तो साहब क्या वो रेड़ी है, यही सब तो है कलकत्ता में। और कहीं कहीं वो हावड़ा ब्रिज एक है और नेशनल पार्क है, वो मेट्रो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का सबसे पहला मेट्रो कलकत्ता का मेट्रो, चाहे जो भी रहे आप उसको तौहीन मत समझेंगे। कलकत्ता शहर, कलकत्ता 4 महानगरों में एक है, बहुत बड़ा शहर है कलकत्ता। हमको तो बहुत पसंद है यहाँ आना, यहाँ रहना, यहाँ घूम करना बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि गरीब परवर शहर है कलकत्ता, गरीब परवर शहर है। 5 रुपया रहे तो भी पेट भर के खाना खा लीजिए। जो काम चेन्नई में और बेंगलोर और बम्बई में ना हो, वो सारा काम कलकत्ता में हो जाता है। किसी के घर में जाए तो पूरी और साहब वो कीमा और वो कबाब तो माशाअल्लाह जबरदस्त कलकत्ता का मशहूर है। तो मेरा बेटा पढ़ने आता है तो पहले हावड़ा ब्रिज देखता है, दरियाए नील, हिस्टोरिकल रिवर, जन्नती नदी, हिस्टोरिकल रिवर, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसका एक नाम है दरियाए नील, दरियाए फुरात। जैसे इंडिया में है गंगा, जमुना, कावेरी, कोसी, ये सब दामोदर, ये सब इंडिया की मशहूर नदियां हैं। वर्ल्ड लेवल पे जिसकी शोहरत है वो है दरियाए फुरात, दरियाए नील। दरियाए नील को तो सारे लोग जानते हैं, वो दरियाए नील मिस्र में है, अजहर यूनिवर्सिटी के बाजू में है, वहीं से वो दरिया गुजरा है, वो नदी गुजरी है। और वहां दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र है। 3 साल तक तारुश शरिया वहां पढ़े, मगर दरियाए नील नहीं देखा। अल्लाह समद, दरियाए नील नहीं देखा, सिर्फ किताब, हॉस्टल, क्लासरूम, इसके अलावा नील नहीं देखा, कोहे तूर नहीं देखा जो मिस्र में है, न तूर देखा न नील देखा, सिर्फ किताब देखा। क्योंकि मकसद था पढ़ना, उसी मकसद पे फोकस करते रहे। पढ़ना अगर मकसद हो तो आदमी सारी तवज्जो उसी पे केंद्रित कर देता, और जब उस पर केंद्रित होती है तवज्जो तो आदमी फजूल बातों से, गलत फहमियों से, शैतानी ख्यालात से, बेजा वसवसात से बंदा बच जाता है। मकसद से हट के तो दिमाग में तो 1 लाख बातें आती। जैसे हमारा मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना, अब इबादत से बंदा हट गया तो बच्चे के लिए रो रहा है, मकान के लिए रो रहा है, कर्जादा करने के लिए रो रहा है, अच्छा खाने पीने के लिए रो रहा है, अल्लाह के लिए कभी नहीं रोया, जन्नत के लिए कभी नहीं रोया, अब मकान के लिए रो रहा है। तो चलो मकसद से हटा तो अब बेशुमार फालतू चीजों के लिए रो रहा है। और ये कुदरत का कानून है, जो जन्नत के लिए रोएगा वह दुनिया के मकान के लिए नहीं रोएगा, और जो जन्नत के लिए नहीं रोएगा उसको तो अपने मकान, अपनी दुकान को रोना पड़ेगा। तो आज रो रहे हैं लोग दुनिया के लिए, पैसे के लिए, कारोबार के लिए रो रहे हैं। जन्नत के लिए जो नहीं रोएगा उसको दुनिया के 2 पैसे के लिए रोना पड़ेगा। मकसद पर अगर फोकस करे बंदा, बेशुमार वसवसात से, सयाह ख्यालात से बंदा बच जाएगा। ना डिप्रेशन का मरीज होगा, न वह पागल होगा, न जहर खा के मरेगा, न बिल्ली से कूद के मरेगा। चूंकि पैसा नहीं मिला कूद गया, लड़की नहीं मिली जहर खा के मर गया, मकान नहीं बना पाया 10 साल में कलकत्ता में तो सुसाइड कर लिया। यही मकान, यही दुकान, यही बीवी, यही बच्चा। तो जो जन्नत पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, अल्लाह की मारिफत का नूर हासिल नहीं करेगा, मकसद हयात है इबादत करना, ये नहीं करेगा तो उसको बीवी के लिए, दामाद के लिए, बच्चों के लिए रोना पड़ेगा। मकसद पर फोकस करने से बेशुमार टेंशन से बंदा बच जाता है। मकसद है तालीम, इल्म हासिल करने के अलावा कुछ नहीं। उस वक्त नौकरी करेंगे, बाद पढ़ने लिखने के बाद में सोचा जाएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। 1 लाख में 2-3 बच्चे होते हैं जो अरबी जबान फर्राटे से 24 घंटे बोले, जो दुनियात की सारी किताबों का मुताला कर ले, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसको आ जाए। वरना किसी में एक फन है तो दूसरा फन कमजोर है, ये है तो वो नहीं है। और फिर 20 साल पढ़ने के बाद जिस अरबी मदरसे में पढ़े, 1 लाइन अरबी बोलना नहीं आ रहा है, 20 साल जिस मदरसे में पढ़े, 1 जुमला उर्दू लिखने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि फोकस पढ़ाई नहीं थी। फोकस है अच्छा खाना है, कुरान खानी में जाना है, 10 रुपए कमाना है, और अच्छा जूता पे खरीदना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, तो फोकस पर नहीं किया। तो 20 साल पढ़ने के बाद भी जाहिल का जाहिल रहा। अब वह फिक्र फसाद की बातें करेगा, अब वह दूसरों के पीछे पड़ा रहेगा, खुद चुके अच्छा खतीब बना नहीं, मुवर्रिख बना नहीं, मुसन्निफ बना नहीं, मुअल्लिफ बना नहीं, एक जबरदस्त इमाम बना नहीं, मुहद्दिस बना नहीं, मुफक्किर बना नहीं। तो अब वो क्या करेगा? वो दूसरों के पीछे पड़ा रहेगा कि हम यहाँ हैं तो हमको 300 मिलता है, वो आया तो 30,000 मिल गया, यही सब सोचता रहेगा। फोकस तालीम पे जो करेगा वो पढ़ने के बाद नहीं मोहताज रहेगा इज्जतों का, बल्कि वह भागेगा नहीं मदरसा से, बल्कि मदरसे ही में रह के मुताला करके तमाम लोगों में आला तरीन इज्जत का मालिक हो जाएगा। यानी जो फोकस तालीम इल्मी के जमाने में किताब पे करेगा। ताजुश शरिया हिंदुस्तान से मिस्र गए, दरियाए नील नहीं देखा, मिस्र के गार्डन को नहीं देखा,
وہاں فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے، وہاں کی مردہ عجائب گھر میں، میوزیم میں، اس کو دیکھنے نہیں گئے کہ جا دیکھیں فرعون کی ڈیڈ باڈی کیسی ہے. سارا فوکس کتاب پہ، درسگاہ پہ، مدرسے پہ. نتیجہ کیا نکلا؟ 3 سال کے بعد جب ریزلٹ آؤٹ ہوا تو صرف عرب نہیں، عرب و عجم کے لاکھوں بچوں میں مقامی امتیاز اگر کسی نے حاصل کیا تو قادر شریعہ کی فتح کیا، یعنی پلیس آف ڈسٹنکشن، مقامی امتیاز حاصل کیا سرکار قادر شریعہ نے. یہ ہے علمی انقلابی شخصیت کا کارنامہ. کوئی گٹکا لے کے بیٹھا ہے، کوئی سگریٹ لے کے بیٹھا ہے، کوئی جھام لے کے بیٹھا ہے، کوئی کالا بابا بنا ہوا ہے، کوئی پیلا بابا بنا ہوا ہے، کوئی لال بابا بنا ہوا ہے. لال بابا بننا، کالا بابا بننا، پیلا بننا یہ تو آسان ہے. جیسے میں کالا بابا بنا ہوا ہوں، کالا کپڑا ملتا ہے دکان میں، کالا کپڑا خریدا، کالی لنگی، کالا جبہ، کالی پگڑی، کالی ٹوپی، کالا بابا. لال بابا جیسے ہمارے مولانا صاحب لال تھولے رکھے ہوئے ہیں، لال تولیہ، لال جبہ، لال پگڑی، لال پٹی، لال بابا ہو گئے. اب ہری لنگی، ہرا کرتا، ہری پگڑی، ہرا تولیہ، ہرا بابا، یہ تو بہت آسان ہے. لیکن اللہ والا بننا بہت مشکل کام ہے. غوث اعظم 25 سال پڑھے، 25 سال دریا میں رہ کے درخت کے پتوں کو کھا کر اللہ کی معرفت کا نور حاصل کیا. تب 50 سال کے بعد جلوت میں آئے، مسجد میں آئے تو مسجد کو مالا مال کر دیا، مدرسے میں آئے تو مردہ مدرسے کو زندگی عطا کر دی. اور جب درس و تدریس واعظ نصیحت پہ آئے تو 70,000 عوام کو خطاب کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا مقرر بن گئے. یہاں تک کہ 400 علماء بیٹھتے رہے تقریر لکھنے والے، اور کئی لاش آپ کی مجلسوں سے اٹھتی تھی. یہ سارا کام کب ہوا؟ 25 سال پڑھے، 25 سال گڑھے، جا کے جنگل میں درخت کے پتوں کو کھا کر، تب وہ زندگی بخش دی آپ نے اسلام کو. فرماتے ہیں غوث اعظم کے ایک بار میں باہر سے بغداد آ رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک شخص نیم مردہ پڑا ہے. وہ اس نے مجھ کو کہا عبدالقادر مجھے اٹھاؤ. میں نے ہاتھ پکڑا، وہ کھڑا ہو گیا، اور جب کھڑا ہوا تو چہرے پہ گوشت بھر گیا، بدن میں توانائی آ گئی، چست اور درست ہو گیا. کہا اس آدمی نے پہچانا عبدالقادر کہ میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا میں تیرے نانا کا دین اسلام ہوں. لوگوں نے مجھے مردہ بنا دیا تھا، عبدالقادر تم نے میرا بازو تھام کے مجھے زندگی عطا کر دی، تو نے زندہ کر دیا. کہتے ہیں غوث پاک کہ جب میں بغداد کی جامع مسجد میں پہنچا، پہلی بار میں نے دیکھا کہ لوگ دو صف میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم یا محی الدین، اے دین کے زندہ کرنے والے آپ کو سلام. کہتے میرا نام تو عبدالقادر تھا، اور پہلی بار میں نے محی الدین لوگوں کی زبان سے سنا. جو عبدالقادر ایران میں پیدا ہوئے، ایران چھوڑا رب کے لیے، رات بھر آنکھوں کو جلا کے اسٹڈی کی رب کے لیے، 25 سال دریاؤں میں درخت کے پتے کھا کر صحراؤں میں رہے رب کے لیے. اور پھر جب جلوت میں آئے تو خطاب کیا، رات پر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی رب کے لیے. بادشاہ سے لے کے چپراسی کے گھر تک میں تہجد، اشراق، چاش، ابابین تاخیر کر دیا رب کی خاطر. جب دین کو نئی توانائی زندگی ملی تو اللہ رب العزت کا انعام یہ ملا، ان تنصر اللہ ینصرکم. If you will help the religion of Allah, Allah will help you. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. عبدالقادر نے دین کو تقویت پہنچائی تو اللہ نے عبدالقادر کو بغداد سے اٹھایا اور وہ شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا. اور 50 کروڑ لوگ اپنے نام کے ساتھ لفظ قادری جوڑے ہوا ہے. پتا چلے یہ 50 کروڑ عبدالقادر کا غلام ہے جو اپنا سب کچھ مٹا دیا رب کے لیے. رب نے اسے کروڑوں نام کے ساتھ شامل کر کے اعلیٰ قسم کی زندگی عطا فرما دی. A man who dedicates his life for the sake of Allah, جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپت کر دیتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، مقبولیت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے میری بات، بیچ میں ساری باتیں آ گئی. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ صرف توجہ سے غور و فکر کریں گے تو سارے مسئلے کا حل نکل آئے گا. جیسے ہم نے اس پر غور کیا تو سارا غرور ختم ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت دی ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اللہ چاہتا ہمیں جانور بنا دیتا مگر انسان بنا ہے. انسان میں بہت سارے یہودی کافر ہیں، اسلامی ہیں، مگر اس گھر میں نہیں پیدا کیا، مومن گھر میں پیدا کیا. اور مومن گھر میں جب پیدا ہوا، ایسا نہیں کہ مومن گھر میں پیدا ہوا تو مومن ہی رہیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ مومن گھر میں پیدا ہونے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. مومن گھر میں پیدا ہوا، نوکری کے شوق میں کافر ہو گیا،
किसी लड़की को देखा, उसका चेहरा इसको काफिर बना दिया, लड़की को वो चाहिए हमको, क्या इस्लाम छोटे, ईमान छोटे, जन्नत छोटे, कुछ भी छोटे, मगर ये लड़की हमको चाहिए। तो अब बहुत सारे लड़के भाग गए, बहुत सारी लड़कियां भाग गई। ये इसलिए हुआ है कि चूंकि लड़के ने ईमान को नहीं जाना, लड़की ने ईमान को नहीं जाना, आखिरत को नहीं जाना, नतीजे में दुनिया की हकीर सी छोटी सी नेमत को देखकर दीन ईमान सब लूटता हुआ चला गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईमान है क्या? हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों को बता दे ईमान है क्या। मकान दुकान बाद में छोड़ने के बारे में सोचे, सबसे पहले ये सोचे कि मोमिन कामयाब है, मोमिन वही जिसके पास ईमान की दौलत है। ईमान का मतलब अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह मेरा खालिक है, सारी दुनिया का हाकिम मेरा रब है। और रब का पता मुस्तफा ने बताया, अल्लाह ने महबूब को अपनी दलील बना के भेजा, सरकार दो जहां को अपनी दलील बना के भेजा। मुस्तफा को देख खुदा की मार्फत का नूर मिल जाएगा। सरकार दो जहां के मोजज़ात, उनके कमालात, उनके इख्तियारात, उनके तसर्रुफात, यानी हुजूर इस्लाम की परफेक्ट दलील है। जब हुजूर के हाथ उठ रहे हैं, चांद के दो टुकड़े हो रहे हैं, तब दुनिया वाला देखा कि मैं जिस चांद को सजदा कर रहा हूं, वो चांद मुस्तफा के इशारे पे दो टुकड़ा हो रहा है। पता चला कि चांद खुदा नहीं है। अगर ज्यादा शक्तिशाली चांद को मानना है तो जो चांद के इशारे पे महवे गर्दिश है उसको शक्तिशाली माना जाए। जिस सूरज के सामने दुनिया हाथ फेंक कर खड़ी थी, वह सूरज मुस्तफा के इशारा पाने के बाद डूबा हुआ वापस आ गया। दुनिया ने देखा कि जिस सूरज को मैं कहता हूं शक्तिशाली, ये तो उनके इशारे पे डूब करने के बाद भी निकल आता है। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा शक्तिशाली मुस्तफा है। पत्थर के सामने दुनिया खड़ी है, मगर वो पत्थर मुस्तफा के कदमे नाज को पाकर अपने सीने में हुजूर के पाक के नक्श को उभार लेता है। पत्थर में वज्द आ जाता है, जलजला बर्पा होता है, पत्थर कांपने लगता है मुस्तफा के कदम को देखकर। तो आप एक पत्थर का पुजारी वह देख ले कि पत्थर से ज्यादा, पत्थर जिसके इशारे पे नाचे कूदे उछले, पत्थर जिसके इशारे पे फट जाए, वो तो मुस्तफा है। तो अब सारी दुनिया आए मुस्तफा के पास। शक्तिशाली को ही अगर खुदा कहना है, आओ मुस्तफा के पास। सूरज से ज्यादा ताकत यहां है, चांद जिनकी गुलामी करे वो यहां है, पत्थर जिनका कलमा पड़े वो यहां है।